آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں تمیز الدین۔ بھارت کو 12 سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے پہلی کووڈ ویکسین مل گئی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ ڈی این اے پر مبنی دنیا کی پہلی ویکسین زائکوو ڈی کو دی گئی منظوری بھارتی سائنسدانوں کے اختراعی جذبے کا ثبوت ہے۔ ملک میں کووڈ سے بچاؤ کے ابھی تک 57 کروڑ 61 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کے محکمے کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا ہے کہ سرکار اور وزیر اعظم مودی ان کھلاڑیوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں جو شاندار کارکردگی کے مظاہرے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ مدھیہ پردیش سرکار نے محنتی کھلاڑیوں کی تلاش کے لیے ایک مہم چلائی ہے۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے، جس کے نمبر اس طرح ہیں: 011-23-97-80-46 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ادویات کے معیار اور کنٹرول سے متعلق مرکزی تنظیم CDSCO نے 12 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے ہنگامی صورتحال میں محدود استعمال کی غرض سے DNA کووڈ-19 ویکسین زائکوو ڈی کے استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ کیڈیلا کی یہ ویکسین 66.6% مؤثر پائی جاتی ہے اور اسے 2 ڈگری سیلسیس سے 8 ڈگری سیلسیس میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کی 3 ڈوز دینی ہوں گی۔ پہلی ڈوز کے بعد دوسری 28 اور تیسری 56 دن کے بعد دی جائے گی۔ وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ بھارت اپنی پوری قوت کے ساتھ کووڈ-19 سے نبرد آزما ہے۔ انہوں نے کہا کہ زائڈس کیڈیلا کی دنیا کی پہلی ڈی این اے پر مبنی زائکوو ڈی ویکسین کی منظوری ہمارے سائنسدانوں کی کاوشوں اور جدت طرازی کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ خوشی کا موقع ہے۔ وزیر صحت منسکھ مانڈویا نے بھی اس کی منظوری پر مسرت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ 12 سال اور اس سے زیادہ عمر کے بھارت کے بچوں کو کووڈ سے محفوظ رکھا جا سکے گا۔ ٹیکہ کاری کی ملک گیر مہم کے تحت اب تک 57 کروڑ 61 لاکھ سے زیادہ افراد کے کووڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 36,36,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ وزارت نے یہ بھی بتایا کہ ملک میں صحت یابی کی شرح 97.54% ہو گئی ہے اور پچھلے سال مارچ کے بعد سے پہلی بار اتنی زیادہ شرح ہوئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 36,000 سے زیادہ مریض روبہ صحت ہوئے۔ کل ملا کر اب تک 3 کروڑ 15 لاکھ سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر سے 34,000 سے زیادہ نئے معاملات کا پتہ چلا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 375 اموات ہوئیں۔ اس طرح اس وبا سے 4,33,964 افراد کی جانیں جا چکی ہیں۔ اب تک 50 کروڑ 45 لاکھ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اسی دوران بہار میں کووڈ کے واقعات میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ بھاگلپور، کشن گنج اور مدھے پورہ سمیت 38 اضلاع میں سے 32 میں کسی نئے کیس کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ 7,15,000 سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ریاست میں صحت یاب ہونے کی شرح 98% سے زیادہ ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کے محکمے کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا ہے کہ کھلاڑی مہارت اور شاندار کارکردگی کے مظاہرے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، سرکار اور وزیر اعظم نریندر مودی ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک اخبار میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں یہ بات کہی ہے،
जनाब ठाकुर ने इसमें यह भी लिखा है कि टोक्यो 2020 के ओलंपिक खेलों में पहली बार कई कामयाबियां हासिल की गई हैं। भारत ने पहली बार एथलीट्स में सोने का तमगा जीता, हॉकी टीम ने हैरानकुन खेल का मुजाहरा किया और दूसरे खेलों जैसे गोल्फ, शमशीरजनी और तश्तरी फेंकने के मुकाबले में कामयाबी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया मुहिम से इस कामयाबी की बुनियाद पड़ी। मध्य प्रदेश सरकार ने खेल के मैदान में मेहनती और होनहार खिलाड़ियों की तलाश के लिए एक जामे मुहिम शुरू की है। रियासती सरकार ने फैसला किया है कि इन मेहनती खिलाड़ियों को रियासत की खेलकूद से मुताल्लिक 18 अकादमियों में तरबियत दी जाएगी। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में रिकॉर्ड कायम किया है और आइंदा के इम्कानात के लिए दरवाजे खोले हैं। वजीर आला ने खेलों में दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों से अपील की है कि वो इस मुहिम के लिए खुद का इंदराज कराएं। इस सिलसिले में 50,000 से ज्यादा खिलाड़ी ऑनलाइन अपना इंदराज करा चुके हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक तजवीज की मंजूरी दी है जिसका मकसद मनसूबाबंद खरीदारी की तफसील वजारत दिफा और डिफेंस सर्विसेज की सरकारी वेबसाइट पर देनी होगी। ये तफसील मंजूरी के एक हफ्ते बाद दी जाएगी। इस फैसले से कारोबार को आसान बनाने और सरमाए के हुसूल के अमल में शफाफियत को फरोग हासिल होगा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज लखनऊ के एक रोजा दौरे पर हैं, जहां वो मरकजी और उत्तर प्रदेश सरकारों के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल होंगी। इन प्रोग्रामों में रियासती सरकार के एक अहम प्रोग्राम मिशन शक्ति अभियान के तीसरे मरहले की शुरुआत भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज सुबह हिफाजती दस्तों के साथ एक मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 3 दहशतगर्द मारे गए। ये झड़प जिले के अवंतीपुरा इलाके में नागबरान के जंगलाती इलाके की बालाई चोटियों पर हुई। पुलिस ने बताया कि इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला मिलने के बाद पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के जवानों की मुश्तरका टीम ने इलाके का मुहासरा किया और तलाश की कार्रवाई शुरू की। जैसे ही हिफाजती दस्ते मुश्तबा जगह पर पहुंचे, वहां छुपे हुए दहशतगर्दों ने गोली चलाना शुरू कर दी और जवाबी गोलीबारी में 3 दहशतगर्द मारे गए। दुनिया भर में रहने वाले केरला के लोग आज रियासत का सबसे बड़ा सकाफती त्योहार तिरुओणम मना रहे हैं। तिरुओणम ओणम का सबसे ज्यादा मुकद्दस दिन समझा जाता है। त्योहार मनाते वक्त कोविड-19 के ज़ाब्तों की भी पाबंदी की जा रही है। फसल की कटाई का ये सालाना त्योहार किसी मजहबी तफरीक के बगैर केरला के सभी बाशिंदे मनाते हैं, जो सेकुलरिज्म और हम आहंगी की अलामत है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी महज एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये मुस्तकबिल के मकासद के हुसूल की एक दस्तावेज है। उन्होंने ये बात IIT भुवनेश्वर में एक लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का इफ्तिताह करते हुए कही। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने कहा है कि वो पैर में तकलीफ की वजह से अमरीकी ओपन समेत आइंदा होने वाले टेनिस के दूसरे मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने विंबलडन, ओलंपिक और अमरीकी ओपन में हिस्सा न लेने पर मायूसी का इजहार किया। खास खबरें एक बार फिर। भारत को 12 साल और इससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए पहली कोविड वैक्सीन मिल गई है। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि डीएनए पर मबनी दुनिया की पहली वैक्सीन ज़ाइकोव-डी को दी गई मंजूरी भारतीय साइंसदानों के इख्तराई जज्बे का सबूत है। मुल्क में कोविड से बचाव के अभी तक 57 करोड़ 61 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। नौजवानों के उमूर और खेलकूद के महकमे के वजीर अनुराग ठाकुर का कहना है कि सरकार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी उन खिलाड़ियों की भरपूर हिमायत करते हैं जो शानदार कारकर्दगी के मुजाहरे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मेहनती खिलाड़ियों की तलाश के लिए एक मुहिम चलाई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।